वेलकम करछि आपण मानको शिखांकुश क्रिएशन चैनल को आशा करछि आपण माने बहुत ही भले थिबे मु बहुत भले अछि। चलंतु स्टार्ट करबा आजिर ब्लॉग। जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी गुरु, जय दादा गुरुजी। चलंतु आज सब किछि आपण मानको सहित गोटे बहुत सुंदर दिन से शेयर करबी कहीं ना आज मो घर को आसी भगवान जोड़ा कि मो नेट रू ऑर्डर करथि फोटो से पळै आछंती मो ठाकुर को पाखरे पूरा तांको बहुत सुंदर भाव में रखी देछि। आ मो पूजा भी बहुत भल से करछि जेहेतु आज मंगलवार आ मंगलवार आसी आपण माने जानिथिबे बहुत दिन हबा 8-10 दिन 11 दिन हो गलानी। तो नेट रो कौन प्रॉब्लम कौन नहीं मुझे जानिनी बाकी मु से आप रु ऑर्डर करथिली आ बहुत दिन लागी गला 10-12 दिन लागी गला आसीबा पई फोटो मु बहुत टेंशन नेथिली काहे आसुनी तो फाइनली आसी जाइछन्ती मंगलवार। तो मु तांको भल से पूरा पूजा अर्चना करके मु तांको स्थान रे बसई देछि तांको से वीडियो भी मु आपण मानक सहित शेयर करबे से वीडियो मु करिछि पूजा कर साला परे वीडियो करछि आपण मानक देबे जे मु केमती कोन भगवान को पाखरे भोग लगेछि आ तांको पूजा करछि देखिबे आपण माने बहुत दो दिन है पूरा गैप हो गला वीडियो दबारे कहीं मो वीडियो दे पारनी वीडियो एपाई दे पारनी मु बहुत व्यस्त थी आ बापा बो जीवे बोलिका मत टे भल लगुन मो माइंड भी से ठीक नाला मु वीडियो देवाई वीडियो भी करि पारु नथली बापा बो थे सेमती किसी ना मु वीडियो करी आपण मानक देखिथिबे। फाइनाली काली राति बापा बो पलैं पहुँची भी सारे भुवनेश्वर रे तो मनटा जमा भी भल नाला आपण मैंने जानते घर को जी भी आसिक गले भारी केमती लगती से बापा बो हूँ कि जी भी हूँ रिलेटिव आ बंधु आपण मैंने जानी बहुत बड़ जिनस जीवन में तो से भल लगुन मु 2 दिन पूरा वीडियो भी गैप कर दी मत जमा भी भल लगुन सब ठाकुर पूजा करके भगवान को पाखे जड़े जे हाँ मु प्रभु वीडियो दे पारनी कि मु जहाँ भी मोर सब किसी मु शेयर करे समस्त सहित जेहेतु मोर यूट्यूब रे एत बड़ फैमिली तो दे पारिनी तो तेणुक मो तरफ आपण क्षमा प्रार्थना करछि। चलते स्टार्ट करवा आज ब्लॉग मु आपण मान सहित तो सब किसी शेयर करी बोली भाभी आ बहुत मैसेज भी आसी मु मैसेज भी देखी दीदी संकल्प वीडियो आणतु तो गोटे जिनस संकल्प वीडियो मु केमिति आनिबे हाँ मु आपण मानक जनईदेवी केमती कौन करबा मु तो संकल्प करिबिनी एबे तो मोर सेमती किसी संकल्प नाही करिवार मु गोटे दिन आपण मानक सहित वीडियोटे शेयर करी केमती कौन करा जाए आपण मानक बस मैंने कहीदेवी आपण मैंने से अनुसार करेंगे जो हिसाब से मुझे गुआ नड़िया केमती कौन बसइबे सेटा तो आपण मानक कही केमती कौन करेंगे बाकी जो संकल्प कथा कहते जदि मानसिक रखिंट आप अर्जी बांधुंट तो से विषय तो मुझे भी कही आपण कहते संकल्पर पूरा वीडियोटा आने मो पाखे से संभव ना मुझे भी ठीक ना जाए बसिकी माने ठाकुर पाखे मु जस्ट माने मो थाकर रखीदे ठाकुर मुझे ठिया होगी पूजा कर दिए ठाकुर को आम बसिकी सेमती किसी माने वीडियो करें जदि भी आप कहते मुझे ट्राए करी दवापाई जदि भी नदे पारे मत क्षमा करेंगे आमती किसी संकल्प करी ही ना ये बर्तमान समय किसी ना जो खाली आपन को वीडियो देवाई जदि के मत सुजोग मिले मुझे करदेवी बाकी आ गोटे भौणी लिखिं जे बाहागर प्रोब्लेम माने बाहागर भांगी जाऊँगी तो मु गोटे कथा कहूँ आपन को आपण धैर्य सहकारे भगवान पाखे अर्जी लगातु अर्जी आपणकर भगवान निश्चित शुणिबे आती दिन आप अर्जी लगाउं गोटे जिनस सब मन रखिए केबे भी आइंस खाइबे ना आपण गोटे जिनस मन रखिए जदि आइंस आपन को छाड़ी भी दिए दवाक पड़े तो आप छाड़ी भी देवे अर्जी जेबेठू लगेबे भगवान पाखरे सकाळे संध्या बेले हनुमान चालीसा पढ़े आपणकर जो आप अर्जी लगे से सकाळे संध्या बेले आप भगवान को जनइबे बालाजी को फोटो हो कि बागेश्वर धाम फोटो किसी भी हो कि गुरुजी की फोटो जहाँ भी हो आपड़ से फोटो को रखिकी भगवान को पाखरे प्रार्थना करेंगे आपणकर अर्जी से जिनसा लिखे जदि बाहर प्रोब्लेम हो तो से जिनसा जो दिन स्टार्ट करके अर्जी रखिए आप गोटे काम करेंगे केबे भी आइंस खाइबेनी और जे पर्यंत आपणकर माने से जिनसा न कन्फर्म जदि बाहागर जदि सबकि न कन्फर्म आपड़ केबे भी आइंस खाइबेनी जदि आप मझे आइंस खाई से अर्जीर किसी भी मूल्य रहे भगवान बहुत ये भगवान केबे भी चाहती जे मत जी पूजा करू से आइंस खाऊ ये करू जेहेतु आम तो मनीष समाज जेहेतु आम लोभ अच्छी तो लोभवशत होमें खाई दौचे किंतु आमको खाइबा कथा जमार नुहे आस्ते आस्ते करके सब जिन छाड़देवार अच्छे आइंस प्रति आइंस आपण मैंने आइंस छाड़ी दिंतु देखिए ऑटोमेटिक पियाज रसुण भी छाड़ी पियाज रसुण किसी बड़ कथा नुहे आइंसटा हूँ सब बड़ जिनस बहुत सुंदर फोटोटे आट्रु तो देखिए बहुत ही खुशी लगला बस ता साइज टी छोट हम बाकी चलो
ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ବସେଇଛେ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ବାକି ଫଟୋର ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ହେଲେ ସେଟା କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି, ମୋତେ ସେମିତି ବି କିଛି ଲାଗିଲାନି। ବାକି ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କଲି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ମୋ ଘରେ ରଖିଲି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଅଛି ଆଜି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆ, ମୁଁ ଚାହେଁ ଭଗବାନ ସେମିତି ମୋ ସାଥରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ସେମିତି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏରେ ମାନେ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ସୁଖମୟ ହଉ। ଆଉ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆଉ ମୋର ଯେତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଅର୍ଜି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ଆଉ ଭଗବାନ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅର୍ଜି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ନା କିଛି ହୁଏ, ସେମିତି ମୋ ଲାଇଫରେ ବି କିଛି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଡିଷ୍ଟରାନ୍ସ ଯେମିତି ହେଲେ ଥିଲା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଡାକେ, ଭଗବାନ କିଛି ବି ହଉ କେମିତି ବି ହଉ ସବୁ ଜିନିଷ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋ ଲାଇଫ୍ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଲାଇଫ୍, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଯେହେତୁ ଡେଲିଭରି ଡେଟ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଇଏ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ମୋର ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ମହାନ, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ମୁଁ ଯେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଡାକେ ଆଉ ଯେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଦୁଃଖ ଜଣାଏ କି ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୋତେ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଚାହେଁନି ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ମୁଁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ରହିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡାକେ ଭଗବାନ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚେ ମୋର ସେଇ କଥା କି ମୋର ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାହା ବି ହଉ କେମିତି ପହଞ୍ଚେ ଭଗବାନ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ କିଛି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ଆମର ଏବେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୋ ଭିତରେ ଟିକେ ନାକୁ ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁ କିଛି କ୍ଲିଅର। ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି ଡାକୁଛି କାହାର ବି ଘର ଭିତରେ ଏମିତି ନ ହଉ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଟିକେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ବାପା ବୋଉ ପଳେଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି, ଘର ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ମୁଁ ଏକା ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଯେଉଁ ଏକାକୁ ସେଇ ଏକା ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି କେବେ ଆସିବେ ନା ମା ଆସିବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ, ମାନେ ମୋ ବୋଉ ଯିଏ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆସିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ଡେଟ୍ ଅଛି ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିଯିବ। ପୁଣି ଟିକେ ଘର ଗହଳି ହବ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 8 ଦିନ ମାନେ 6-7 ଦିନ ହେଲାଣି ପୁରା ଏକାଠି ରହିକି ତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ, ଇଏ ବି ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଲେ, ପୁଅ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲା, ବାବା ବୋଉ ପଳେଇଲେ, ତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଠାକୁର ପୂଜା ଟିକେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଧରିକି କଲି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବି ପଢ଼ିଲି। ତାପରେ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇଲି, ଖାଇସାରିକି ଏବେ କହିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ 2 ଦିନ ହେବ କଥା ହେଇନି ତ ମୋତେ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି କେମିତି କ'ଣ କରିକି ଆଗ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଏ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୋର ଆଉ ଯାହା କାମ। ଏତେ ସାରା ମେସେଜ, ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣ ଏତେ ସାରା ଲାଇକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରୁହେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଯେବେଠୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ସେବେଠୁ ହିଁ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ମିଳୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁନି, ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଚାହିଁନି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ମିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସେମିତି ବନେଇକି ଦେଉଥିବି। ବାକି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ରୋଷେଇବାସ କରିନି, ପୁଅ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଛି। ଆଉ ଯିବି ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବି, ବାସ୍ ଆଜି ଟିକେ କ'ଣ ପଲଉ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଗୋଟେ କରିବି। 2 ଜଣ ମା ପୁଅ ତ କ'ଣ କରିବୁ, ଯାହା ବି ବନେଇଲେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବନେଇକି ଖାଇଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ନହେଲେ ଆଉ ବାକି କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ବୋଉ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବାକି ସେ ବି ତ ଏମିତି କିଛି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବାସ୍ ସାଧା। ବାପା ତ ଆଇଁଷ ବି ଖାଆନ୍ତିନି, ଆମ ବାପା ଯିଏ ସିଏ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତିନି। ତ ବୋଉ ଟିକେ ଖାଏ, ତ ସେମିତି କେତେବେଳେ କେମିତି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ। ତ କିଛି ବି ଖାଇବା ପିଇବା ଏତେ ମୋର ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନୁହଁ। ପୁଣି ଏକା ରହିଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଭଗବାନ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ରହିବେ। ଆଉ ବାଲାଜୀ ତ ସବୁବେଳେ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବେ। ମୋର ସେ ଆଶା ବି ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଥରେ ମେସେଜରେ ମାନେ କହିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମୋତେ ଜଣେଇଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଥିଲି। ଆପଣ ଦୟା କରିକି ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ ଯେ ଘରର ସିଚୁଏସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଲାଣି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେଣି ନା ନାହିଁ।
ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିଲେ ବି ଖୁସି ହେବି। ମୋତେ ମୁଁ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଛି ଯେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି ଥିବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର, କେମିତି କ'ଣ କରୁଥିବେ। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ, ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ, ମେସେଜରେ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ବି ହଉ ଆପଣ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଜଣେ ବି ମୋତେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଅର୍ଜି ଲଗେଇଥିଲେ, ଯେବେ ସେ ଅର୍ଜି ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଙ୍କଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ସେତିକି ମହାନ ଯେ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ କିଛି ମିଳିଛି, ଶୁଭ ସଂକେତ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଜି ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ଯିବ। ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ନୁହେଁ, ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଜି ସ୍ୱୀକାର ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ନାଇଁ ମୋର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଅର୍ଜି ସ୍ୱୀକାର ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଟା ଶୁଣିକି ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ ଦେଖିକି ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଭକ୍ତିର ଭାବ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଡାକନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଜି ସିଓର ସ୍ୱୀକାର ହେଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣିଲି, ଫଟୋ ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲସେ ପୁରା ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲି ପାଣିରେ, ଆଉ ପୋଛାପୋଛି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ବସେଇ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଆସନରେ, ପୁରା ଖଣ୍ଡୁଆ ଦେଇକି ମାନେ ଇଏ ଦେଇକି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଦେବେ। ବାକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମୋତେ ଆଜି ମିଳିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି, ଆଉ ମୋ ଘରକୁ ସେତିକି ମୋର କିଏ ନିଜର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି କି ମୋର କିଏ ସଦସ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବସେଇ ଦେଇଛି। ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ମୋର ଧ୍ୟାନ ରହିବ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତି ଭାବ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ, ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଥାଏ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖେ, ସ୍ମରଣ କରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ, ବାକି ସୁଖରେ ଟିକେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ବି ମୁଁ ଶୁଏ, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିବା ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାର ଅଛି, ତ ମୋତେ 5:30 5ଟାରେ ଉଠିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଟିକେ ଶୁଏ, ମୁଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଏ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବେନି, ଆପଣ ବି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରୁ ସବୁ ଟେନସନ୍ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ, ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ମାନେ ଆଖିରେ ଲୁହ ହିଁ ଆସିଯିବ। ସେଇଭଳିଆ ଭକ୍ତି ଭାବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କନେକ୍ଟେଡ୍ ଥିବ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ହିଁ ଆସିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଜାଗାଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟା ଭୋଗ ବି ଲଗେଇଛି, ଦୀପ ବି ଲଗେଇଛି, କଳସ ବି ବସେଇଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରିକି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ସହିତ ସାରା ଜୀବନ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ସଜେଇକି ରଖିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଜିର ଦିନଟି ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ଯେହେତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ପୁଣି ଯାହା ବି ମୋର କିଛି ବି ଭୁଲ ଭଟକା ରହିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ମେସେଜ୍ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଏ ବି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।